So, students of class 8, let's continue with our voice class. আমরা আগের দিনের ক্লাসে অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস সম্পর্কে প্রাইমারি আলোচনা করেছি বা অনেকটাই স্ট্রাকচার সম্পর্কে আলোচনা করেছি and I gave stress on the importance of the verb or passive form of the verb. আমি একটা টার্ম ইউজ করেছিলাম তোমাদের প্যাসিভ ফর্ম অফ দি ভার্ব। তো এটা বলেছিলাম যে প্যাসিভ ফর্ম অফ দি ভার্ব, প্যাসিভ ফর্ম অফ দা ভার্ব এটাই যথেষ্ট আমার বলে দেওয়ার জন্য যে whether a sentence is in the active voice or in the passive voice। কি বলেছিলাম সেটা? be verb plus v3 if this unit is there in any sentence, present there in any sentence, then your sentence must be in the passive voice. অন্যান্য যে স্ট্রাকচারের ব্যাপার তো আছে, আমার অত কিছু ভাবতে হবে না, কারণ এটা থাকা মানে the sentence begins with the object, একদম you may be certain। হ্যাঁ, এটা তোমার ভাবার অন্য কোনো অবকাশ নেই যেটা অবজেক্ট দিয়ে শুরু কিনা কিছু দেখতে হবে না, কারণ আমরা জানি only when a sentence begins with the object then the passive form of the verb is used। ওকে, আর সেটা যদি না থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো that sentence is in the active voice। তো আমাকে তাহলে ভার্ব গুলো একটু আগে আমরা আন্ডারলাইন করি। The boys are playing football. He has done his homework. The school was established in 2001. The thief has been arrested by the police. The poor man was helped by us. We have finished our tasks. So, let us study the verbs. In sentence number 1, there is a be verb, are playing, so there is a be verb. But look at the following verb, the main verb that is used after the be verb, সেটা কিন্তু আমাকে লক্ষ্য করতে। Now there is a be verb in the first sentence, but the main verb is in the present participle, playing। কিন্তু আমার কি কথা ছিল, যদি এটা প্যাসিভ ফর্ম অফ দি ভার্ব হতো, be verb should be followed by the v3, that is the past participle form of the verb. This is the present participle, so this sentence is in the active voice. Got it? বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই? Now come to the second example. He has done, v3 is there, done is the v3, do, did, done, so the third form, done is the third form of the verb, but look at the verb preceding the main verb, সেটা হচ্ছে have, has, that is not a be verb, have has to be verb নয়, তাহলে থার্ড ফর্মও আছে কিন্তু be verb নেই, তাহলেও কিন্তু প্যাসিভ হতে পারবে না। You must have both the components, be verb followed by the third form of the verb, তাহলে এটাও অ্যাক্টিভ। Now come to the third one, was established, so be verb is there and the third form is also there. তোমার মনে হতে পারে যে এটা থার্ড ফর্ম নয়, সেকেন্ড ফর্ম হতে পারে, কিন্তু মনে রাখবে সেকেন্ড ফর্ম কখনোই কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্বের সঙ্গে বসে না। সেকেন্ড ফর্ম সাবজেক্টের পরেই বসে, 2 নম্বরেই বসে। সুতরাং এটা যখন হয়েছে দিস মাস্ট বি, কারণ সেকেন্ড আর থার্ড ফর্ম একই ইডি যে ফর্ম, তো আমি এই বি ভার্ব আমাকে বলে দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য থার্ড ফর্ম, নট দ্য সেকেন্ড ফর্ম। ওকে, তাহলে বি ভার্ব ইজ দেয়ার
and the third form is there, so be verb plus third form, so this sentence is in the passive voice. Now the fourth one, the thief has been arrested. So have been, has been, this is also be verb. This is also, has been is a be verb, have been is also a be verb. তাহলে এই যে be verb এর কম্পোনেন্ট been আছে এখানে, আমরা ওর থেকেই বুঝতে পারছি এটা be verb. And then again the be verb is followed by the third form of the verb. তাহলে আমি এটা কি বলবো, passive form of the verb. তাহলে এটা passive form আছে মানে this is in the passive voice. The poor man was helped by us. Was is the be verb and then again third form. Then be verb plus third form, so this is also in the passive voice. Now come to the sixth sentence, we have finished. Here again the third form is present, but it is preceded by the have verb, so there is no component of be verb in this sentence. তাহলে এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস। নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো? তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস চিনতে গেলে, কারণ দেখো আমরা হয়তো বাই পুলিশ, বাই আস হতে পারে যে বাই দেখে আমরা বলে ফেললাম যে, কিন্তু এটাতে দেখো বাই নেই, ই না তো, কিন্তু তবুও প্যাসিভ বলবো আমি। বাই আই ওয়েন্ট টু স্কুল বাই ট্রেন, তো বাই থাকলে যদি আমরা ধরে নিই এটা প্যাসিভ, সেটা ভুল ধারণা হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমার মনে রাখতে হবে বাই কোনো ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট নয়, প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচারে আছে, যখন এজেন্ট থাকে বাই লাগবে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট অ্যান এসেনশিয়াল কম্পোনেন্ট অফ প্যাসিভ ভয়েস। এসেনশিয়াল কম্পোনেন্ট কিন্তু এটাই, দুটো এক জায়গায় থাকা মানে দ্যাট ইজ এনাফ টু ডিক্লেয়ার অর আইডেন্টিফাই আ সেন্টেন্স টু বি আ প্যাসিভ সেন্টেন্স। তাহলে আমরা এখন দেখি এটা আমরা যদি লিখে ফেলি, তাহলে কি দেখছি আমরা, এটা this is active voice, this is also active, this is passive, this is passive, this is again passive, and this is active. সুতরাং এই টাস্কটা আমরা এই জন্যই করলাম যে আমরা অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ ভয়েস চেনার ব্যাপারটাও আছে, কিন্তু তোমাকে কিন্তু চিনতে হবে যে কোন সেন্টেন্স অ্যাক্টিভে আছে না প্যাসিভে আছে। তাহলে নিশ্চয়ই যেগুলো প্যাসিভে আছে তার সামনে যে নাউন বা প্রোনাউন আছে সেটা অবজেক্ট। নাও we are going to discuss active and passive structures in different tenses. Look at the board. I have made a table here or chart here. On the left, active voice structure, subject verb object, subject verb object, passive object be verb v3 by and subject. Now simple present, তো in simple present যদি অ্যাকশন ভার্ব থাকে আমরা এখানে be verb বা have verb এর ব্যাপারটা আনছি না, কারণ স্টেট ভার্ব বা পজিশন বোঝে যে সেই ভার্বটা দিয়ে আমরা প্যাসিভে যাব না, আমাদের অ্যাকশন ভার্ব দরকার হয়, কারণ অ্যাকশন ইজ রিসিভড বাই দ্য অবজেক্ট, সুতরাং অ্যাকশন ভার্ব দরকার। তো যদি অ্যাকশন ভার্ব হয় তাহলে আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স এখানে ডিল করছি। প্রথমে সেটা সাবজেক্ট ইজ ফলোড বাই দ্য ফার্স্ট ফর্ম অফ দি ভার্ব, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ফর্ম অফ দি ভার্ব, দেন দ্য অবজেক্ট। আর যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হয় তাহলে আমাদের এখানে দ্য ফার্স্ট ফর্মের সঙ্গে এস বাই এস যুক্ত হয়, সিম্পল প্রেজেন্টে শুধুমাত্র। তো এবার আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। প্যাসিভ যখন করা হলো, the object comes first, then the be verb is, then the v3 past participle form of the verb play, played, and football is played by them, he helps me। এই অবজেক্ট যখন সামনে এলো তখন সাবজেক্ট ফর্মে হয়, আমি বলেছি আই এম বি ভার্ব থার্ড ফর্ম বাই, এবং এই সাবজেক্টটা অবজেক্ট ফর্ম হিসেবে ওখানে চলে যায়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অবজেক্ট বি ভার্ব v3 বাই এবং অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েস। এবং যে আমি বলেছি যে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট ইজ দ্য বি ভার্ব। আমরা যদি
সবকটা টেন্স এখানে আমরা দেখি তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবো। দেখো, the difference is only in the use of be verbs, আর সব কিন্তু একই রকম আছে দেখো প্রত্যেকটা টেন্স। তাহলে আমরা দেখে নিই সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে বি ভার্ব হিসাবে is, are, am, is, am, are। তো am, is, are এটা আমাদের সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের বি ভার্ব। এখন অ্যাক্টিভ ভয়েসে আমি কি করে বুঝবো অ্যাক্টিভ ভয়েসে সিম্পল প্রেজেন্ট কি করে বুঝবো? Very simple. The subject is followed by the first form of the verb, present form of the verb, or first form plus es in cases of third person singular subjects. তো ওটা দেখলে আমি বুঝতে পারবো this is in the simple present, active voice simple present। সুতরাং আমাকে তখন প্যাসিভ ভয়েস সিম্পল প্রেজেন্টে যখনই যাব, আমার তো একটাই জায়গা বলেছি বি ভার্বটা, তো বি ভার্ব হিসেবে আমি am, is, are পাচ্ছি। তো সিম্পল প্রেজেন্টে বি ভার্বের ফর্ম হলো কি? আমাদের সিম্পল প্রেজেন্টে বি ভার্ব হলো am, is, are। Now come to simple past. They played football, subject, verb, object. He helped me, he wrote poems। আবার সেই কোশ্চেন যে আমি অ্যাক্টিভ ভয়েস কি করে চিনবো সিম্পল পাস্ট কিনা? অ্যাক্টিভ ভয়েস in simple past begins with a subject and the subject is followed by the second form of the verb, that is the past form of the verb, and then the object। সেটা কিছু নয়, সাবজেক্ট এবং সেকেন্ড ফর্ম অফ দি ভার্ব, এটা আমার অল ইম্পর্টেন্ট। এবার আমি যখন প্যাসিভে গেলাম, একই অবজেক্ট, বি ভার্ব, V3, বাই, সাবজেক্ট একই রকম আছে, কিন্তু এখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি? তাহলে আমার লক্ষণীয় জায়গা হচ্ছে বি ভার্ব। আমি কি দেখছি? বি ভার্ব was, were। So the be verbs in simple past tense তার দুটো ফর্ম রয়েছে আবার, was and were, আর সবকিছু একই রকম। There is no other dissimilarities. The difference is only in the use of be verbs, forms of be verbs। তাহলে আমরা সিম্পল প্রেজেন্টে am, is, are পেলাম, প্যাসিভ ভয়েসে বি ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করব। সিম্পল পাস্টে was and were। If the object is in the singular, then use was. If it is in the plural, then use were। So be verb in simple past আমরা কি পেলাম? was, were। তো আমরা আর কিছু দেখার দরকার নেই কিন্তু। Object followed by was, were, followed by past participle of the verb, then by, then the object। তাহলে আমরা বি ভার্বটা লক্ষ্য করলেই হবে। নাও সিম্পল ফিউচার। সিম্পল ফিউচার অ্যাক্টিভে কি করে বুঝতে পারবো আমরা? The subject is followed by shall, will, shall, will। তো উইলটাই এখন বেশি ব্যবহার হয়, শ্যালের ব্যবহার প্রায় আমরা বলি যে ফার্স্ট পারসন সাবজেক্টস আর ফলোড বাই, মানে আই অ্যান্ড উই, এই দুটো সাবজেক্ট ফলোড বাই shall আর আদার সাবজেক্টস আর ফলোড বাই will। তো সাবজেক্ট ফলোড বাই shall, will, followed by the first form of the verb, প্রেজেন্ট ফর্ম বসে কিন্তু এখানে। এবং এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে there is no provision for SES, এখানে কিন্তু আর SES নেই। SES একমাত্র সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহার হয়। তাহলে কিন্তু আমাদের টেন্সটাও একটু এখানে আলোচনা হয়ে যাচ্ছে। আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব একটা সেন্টেন্সের টেন্স? যদি অ্যাক্টিভে থাকে তাহলে কিভাবে আইডেন্টিফাই করব, যদি প্যাসিভে থাকে তাহলেও কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারবো whether this passive sentence is in the simple present or simple past or simple future or any other tense। সেটা আমরা কিন্তু এখন শুধুমাত্র এই প্যাসিভের ক্ষেত্রে বি ভার্বের চেহারা দেখে বলতে পারবো, আর অ্যাক্টিভের তো আমরা বলছি দেখো। তাহলে এখানে সাবজেক্ট shall, will, then the first form of the verb। এবার যখন আমরা এখানে করছি, আমরা একটু বি ভার্বটা লক্ষ্য করি। will be, shall be, will be। so shall be থাকলে এখানে shall যদিও ব্যবহার এখানে করা হয়নি, যেহেতু সাবজেক্ট হিসেবে কোনো আই বা উই নেই, থাকলে কোনো ব্যাপার নেই। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বি ভার্ব হিসেবে we use shall be or will be। so when shall, will is used in the active voice, the passive, in passive voice, the be verb
becomes shall be or will be. তাহলে সিম্পল ফিউচার টেন্সে আমরা প্যাসিভ দেখতে পেলাম। So what I said earlier যে be verb is the most important component, আরো একবার তোমরা দেখে নাও, কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই, every component remains the same in all the tenses. In the passive there is different be verbs, there are different be verbs only, শুধুমাত্র be verb এর মধ্যেই আমরা আলাদা ভাগটা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আমরা সিম্পল টেন্স গুলো আলোচনা করলাম, এবার আমরা প্রগ্রেসিভ বা কন্টিনিউয়াসে যাব। নাও দ্য কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অ্যাক্টিভ, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্যাসিভ, past continuous active, past continuous passive, future continuous active, future continuous passive. I will draw your attention again to the be verbs only. লক্ষ্য করো আমরা এর পাশে be verb করেছি, আর যেটা অ্যাক্টিভ ভয়েস কি করে, অ্যাক্টিভ ভয়েস ইন্ডিকেটরটা আমাকে বুঝতে হবে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, কন্টিনিউয়াস টেন্স অ্যাক্টিভ ভয়েসে be verb প্লাস present participle, that is ing form of the verb. So present continuous be verb present form am is are plus verb ing. Past continuous be verb past was were verb ing. Future continuous future be verb shall be will be plus verb এর সঙ্গে ing. So in active voice যদি আমরা চিনতে পারি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস am is are এর পরে ing, পাস্টে was were এর পরে ing, এটা shall be will be এর পরে ing। প্যাসিভ কি হচ্ছে, আমার সেই একই জায়গা বলবো, আর কোথাও বলবো না। জাস্ট স্টাডি দ্য ইউজ অফ বি ভার্বস। কি হচ্ছে, is being, am being, are being, the verb is in the third form, the main verb is always in the third form, যেখানেই যাও না কেন। তাহলে be verbs are to be noticed carefully। তাহলে যখন am is are, এখানেও am is are verb plus ing, এই ing কিন্তু এই ভার্বের নেই, আর ওটা থার্ড ফর্ম হয়ে গেছে। তো এই ভার্ব ing থাকলে আমরা এই being এটার সঙ্গে অ্যাড করি, তার মানে আমাকে জানতে হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যখন প্যাসিভ ফর্ম হবে বি ভার্ব হচ্ছে is being, am being, are being। past continuous was were অ্যাক্টিভে ছিল, was being, were being, was being, were being। they were playing football, and past continuous কি করে চিনবো, subject followed by was were followed by the ing form of the verb। যখন এটা পেলাম আমি প্যাসিভে যখন যাব আমি কি করব, বি ভার্বটা ঠিক করব। was were ing ছিল, was were being থার্ড ফর্ম, was were being বি ভার্বটা হচ্ছে was being, were being, then the third form। আমি অন্যগুলো এখানে তোমাদের দেখাচ্ছি না বিকজ that you need not notice those things, কারণ ওগুলো দেখো সব একই রকম, সব টেন্সে আমার অবজেক্ট, থার্ড ফর্ম অফ দি ভার্ব, বাই, then the subject, সব এক। The only thing that changes is the be verb forms in passive। তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে am is are এর পরে being হয়ে be verb হলো, past কন্টিনিউয়াসে was were তারপরে being হলো, আর will be shall be পরে being হলো। এই হলো আমাদের এখানে কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা পেলাম। আই হোপ দিস উইল হেল্প ইউ। আমরা যদি এই বি ভার্বের জায়গাটাই, আমি বারবার একই কথা বলে যাচ্ছি যে আমরা প্যাসিভ অনেক কিছু বারবার এই অবজেক্টকে সাবজেক্ট, সাবজেক্টকে অবজেক্ট করো, অবজেক্টকে সাবজেক্ট করো, বাই অনেক কিছু বলছি, কিন্তু তোমরা যদি লক্ষ্য করো প্রত্যেকটা টেন্সে প্যাসিভের ওই স্ট্রাকচার, অবজেক্ট, বি ভার্ব, V3, বাই, সাবজেক্ট, অনলি দ্য কম্পোনেন্ট অফ বি ভার্বস, ওইখানটায় যা পরিবর্তন হচ্ছে টেন্স অনুযায়ী, আর কোথাও কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। সো ইউ মাস্ট
learn to use the be verbs properly in different tenses. And I hope this chart will help you. You will make a table of be verbs in different tenses, in active voice, in passive voice. Okay. Now the perfect tense. Present perfect, past perfect, future perfect. Active voice, passive voice. So active voice structure, verb has two parts here, have and played actor, helping verbal sector, the verbal part. So if you study these sentences, present perfect, actually perfect tense takes have verb before the third form of the verb. এবার যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট তাহলে হ্যাভ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট পারফেক্ট হ্যাড ভার্ব মানে হ্যাভ ভার্বের পাস্ট ফর্ম, ফিউচার একটা হচ্ছে টাইম ইন্ডিকেটর, তারপরে হ্যাভ এবং প্লেড মানে থার্ড ফর্ম। তাহলে পারফেক্ট টেন্স অ্যাক্টিভ ভয়েস আমরা বুঝতে পারছি, সাবজেক্ট ফলোড বাই হ্যাভ ভার্ব, সেটা প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে হ্যাভ হ্যাজ, পাস্ট হ্যাড, আর ফিউচারে শ্যাল হ্যাভ, উইল হ্যাভ। নাও পারফেক্ট টেন্সের বি ভার্বের ফর্ম অ্যাকচুয়ালি বিন, but have been, has been. Present perfect have been, has been. Past perfect only had been, or will have been, shall have been. So again, that all important part, the most important component of passive voice, be verb. তাহলে আমরা যদি পারফেক্ট টেন্স গুলো লক্ষ্য করি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, প্যাসিভ ভয়েস, বি ভার্ব, has been, have been. Then past perfect had been, had been. Future will have been, shall have been, will have been. So the be verbs in future, in perfect tenses. In present perfect, have been, has been. Past perfect, had been, and future perfect, shall have been, will have been. Third form সব সময় যেরকম বসে সেরকম বসছে। সো সেই একই অবজেক্ট বিভাগ মানে হ্যাজ বিন, V3 কমন, বাই কমন, সাবজেক্ট কমন। তাহলে ইফ ইউ আর আস্কড টু প্যাসিভাইজ অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সেস, সিম্পল অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সেস, অ্যাফার্মেটিভ, আমরা যা ডিল করলাম এখানে, উই হ্যাভ dealt with only affirmative sentences in different tenses. So I hope that this chart or table will help you a lot. আমরা যদি একদম simple present, simple past, then simple future, then present continuous, past continuous, future continuous, and now present perfect, past perfect and future perfect. এটা আমরা দেখলাম। স্ট্রাকচার সেম, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, অ্যাক্টিভ, ইন প্যাসিভ অবজেক্ট, বিভাগ, V3 বাই, সাবজেক্ট। তো অ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে সিম্পল প্রেজেন্টে আমাদের কোনো ভার্বের অন্য কোনো পার্ট ছিল না, অনলি ফার্স্ট ফর্ম, সেকেন্ড ফর্ম, কিন্তু সিম্পল ফিউচারে গিয়ে শ্যাল, উইল এর পরে ফার্স্ট ফর্ম। কন্টিনিউয়াসে কিন্তু দুটো পার্ট ছিল, একটা বি ভার্ব, একটা আইএনজি। পারফেক্টে আমরা দেখছি হ্যাভ ভার্ব, থার্ড ফর্ম। অ্যাক্টিভ ভয়েসে এটা আমরা চিনতে পারবো টেন্সগুলো, এইগুলো দেখে, এবং সেই অনুযায়ী আমি প্যাসিভে যাব। সো আমাকে কিন্তু এই বি ভার্বের যে একটা চার্ট, এটা আমরা এখান থেকে, এই আলোচনা থেকে নিজেরাই করে নিতে পারি, এবং সেটা যারা সঠিকভাবে করবে তারা ভয়েস চেঞ্জটা আয়ত্ত করতে পারবে। আমরা এই পর্যন্তই এখানে রাখি। পরে আমরা একটু ক্রিটিক্যাল কেসেস, নেগেটিভ সেন্টেন্সেস, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস, সেগুলো আলোচনা করব পরের ক্লাসে। হোপ দিস উইল হেল্প ইউ আ লট।